Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tatu bidalbina tunuhu ma sya'allah kufnuhu la ilaha illallah bahu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sabbuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدار كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر مهذور ومن جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدونا من ساك أرشدنا إلى قائع الجنة. صنعته لا تنقطع بأن عزيمته لا تنشق بأنف أنف أنفنا حول ولا قوة. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فرد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من النجد إلى الناس. لا سهل يجرى ولا جبل يقطع بأنف أنف أنفنا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على هذه نية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المجتبى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم إلى حضرات صاحب الكتاب كفاية الأخير في حل غاية الاختصار لشيخ الإمام الفقيه المحدث الشريف تكيد أبي بكر بن محمد ابن عبد المؤمن الخصني الحسيني الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى. وصاحب الكتاب إحياء علوم الدين شيخ الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنه ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين. الفاتحة. ثم إلى حضرات شيخنا وأستاذنا معلمنا مهذبنا مربنا مرشدنا عبد الله بن محمد إدريس
المصنف جنيد الحافظ الحج لمشايخنا في الدين والدنيا والآخرة وصل حضرات حج محمد ستمرد حصول البلوغ إلى جميع المقاصد والمراد والسلام والعافية في الدين والدنيا والآخرة. الحبيب زين بن إبراهيم السميت، الحبيب سالم شاتري، الحبيب عبد القادر السقاف، الحبيب محمد الحجاج. يا ما شاء الله. أنا خصوصا ونفعنا بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-qaim bihuquqinna ma dhaqat inna wa farrajah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babin yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-azhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdal. Kita lanjutkan Kifayatul Akhyar sampai pada batasan Kitabus Shalah, pembahasan tentang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qala musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Qala Kitabus Shalati. As-salawatul mafruḍatu khamsun. Adz-zuhru wa awwalu waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilliz zawal. Kitabus Shalah, kitab pembahasan tentang sholat. As-salatul mafruḍatu, sholat wajib itu jumlahnya 5, tidak pernah berkurang, tidak juga pernah nambah. Nggak ada sholat 5 waktu jadi tambahan 6 waktu, nggak ada. Atau berkurang hanya jadi tinggal 3 waktu, tidak ada. Sholat semuanya 5 waktu. Di Bogor ini ada kelompok masyarakat yang sholat cuma 3 waktu. Saya temukan kasusnya di daerah Dramaga, dekat Insan Kamil. Kelompok ini adalah kelompok ingkar sunnah, yang mereka melaksanakan sholat itu hanya 3 waktu: subuh, zuhur, jadi awal pagi, pertengahan siang, dan awal malam. Jadi subuh, zuhur, dan maghrib. Isya dan asar nggak ada. Nggak digabung juga, ya cuma 3 waktu aja sholat. Itu kemudian menjadi catatan juga penting buat kita. Saya temukan waktu itu kasusnya di Dramaga, tapi nggak tahu setelah itu apakah masih ada kelompoknya atau tidak. Lama sekali, sekitar tahun 90-an. Yang pertama disebut di sini adalah adz-zuhru, zuhur. Wa awwalu waqtiha, permulaan waktu zuhur atau awal masuknya waktu zuhur. Zawalus syamsi, tergelincirnya matahari. Bahasanya yang kita temukan cuma tergelincir, nggak ada bahasa yang lain di dalam bahasa Indonesia yang tepat dipakai sebagai terjemahan. Tergelincirnya matahari, jadi tidak diartikan bergeser, bahasanya cuma tergelincirnya matahari. Dan itu mungkin sudah kita pahami, makna tergelincir itu sudah dipahami oleh banyak orang. Setelah kemudian matahari berada di tengah,
namanya istiwa. Istiwa itu matahari berada di tengah dan cirinya tidak ada bayangan, nggak ada bayangan. Ketika kemudian sudah muncul bayangan, setelah istiwa muncul bayangan, masuklah waktu zuhur. Dari waktu istiwa ke waktu zuhur, maksudnya ke waktu zawal, itu tidak lama waktunya, hanya sebentar waktunya. Wa akhiruhu, mulai dari zawal, mulai tergelincir sedikit matahari, sampai batas akhirnya kapan? Wa akhiruhu idza sarra dhillu kulli syai'in mislahu ba'da dhillil zawal. Setelah matahari kemudian berada pada posisi di mana bayangan itu sama dengan benda. Di bayangan panjangnya sama dengan benda, itu berakhir waktu zuhur. Geser sedikit, nambah sedikit itu bayangan, maka masuk waktu asar. Ba'da dhilliz zawal, selain daripada atau setelah dari bayangan zawal tadi. Jadi mulai dari bayangan zawal sampai kepada bayangan itu sama dengan benda. Sekarang udah nggak pakai begitu, pakainya jam. Jadi ngapain dibahas? Nah, yang kayak begini-begini nih Pak, yang model-model seperti ini nih, yang kita sudah ada jam sekarang. Itulah manusia itu Pak. Manusia itu nggak paham, nggak ngerti. Di posisi tertentu atau di kondisi tertentu, kita betul bisa kok pakai jam. Ada bisa pakai jam. Tapi ada kondisi-kondisi yang kemudian jam itu menjadi tidak berguna Pak. Nggak berguna, nggak bisa dipakai. Atau mungkin tidak ada. Atau bahkan nanti ada satu masa yang kemudian kita tidak tahu, masa itu kemudian semua yang saat ini dipergunakan dan dijadikan sebagai alat bergantung manusia sudah tidak berguna lagi. Nggak berguna sudah. Mati semuanya. Dan pada saat itu manusia kemudian harus kembali kepada alam. Harus kemudian menjadikan alam itu sebagai bagian dari perhitungan di dalam kehidupannya, di antaranya awal waktu puasa, akhir waktu puasa, kemudian awal waktu sholat, akhir waktu sholat. Sebagaimana pertanyaan, kok di kitab fikih itu harus direformasi? Ya Allah ya Rabbi, itu bahasa yang kasar gitu. Kenapa? Karena di kitab fikih masih ada bab tentang hamba sahaya. Sekarang sudah tidak ada hamba sahaya. Jadi itu kitab harus direformasi. Itu pelajaran pesantren itu sudah nggak modern, udah ketinggalan zaman. La ilaha illallah. Hingga kemudian mulai itu pesantren-pesantren karena ingin menjadi modern, akhirnya kemudian menyebut dirinya kami semakin maju karena di dalamnya ada bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Anak-anak juga diajar komputer, nggak usah diomongin begitu. Pelajaran kitab tuh jauh lebih tinggi daripada itu semua. Dan kemudian ketika dia sudah belajar itu semua, yang lain urusan dunia itu akan ke bawah sendiri. Nggak usah pakai disebut kami pesantren menjadi modern karena di dalamnya ada. Emang kalau belajar kitab nggak modern Pak? Bahasa itu keliru. Dan itu kemudian bahasa dikembangkan. Kenapa? Karena nggak pede dengan pesantren itu sendiri. Pesantren itu harus maju, tidak seperti pesantren dulu nggak maju. Buktinya jadi kiai, jadi hebat-hebat, orang hebat. Banyak di pemerintahan tuh para ulama dulu. Lu ngajinya dari mana? Pesantren ngaji. Mereka kenal yang namanya komputer segala macam. Nah, Mama Abdullah bin Nur hidup besar dari pesantren. Menerjemahkan bahasa Inggris langsung Pak, langsung terjemahin dari Arab ke Inggris, dari Inggris ke Arab. Mama Abdullah bin Nur. Pengen rasanya gitu ya, langsung dapat ketemu mama, langsung dipegang lidahnya, langsung bisa bahasa Inggris. Pengen kan murid, kita ngaku murid gitu ya, ya Allah belum dapat gitu ya, sirnya mama itu belum dapat. Baik.
Itu yang dimaksud dengan pembelajaran ini. Saya sering sampaikan di jamaah. Di jamaah kemudian tidak langsung kemudian mengatakan ngapain sih kita belajar awal waktu, akhir waktu sholat. Kan sekarang udah ada jam, udah ada azan. Ini bahkan di Bogor tuh masjid di mana-mana. Tetap harus belajar, tetap harus tahu. Berikutnya, as-salatu fil lughah. Salat secara bahasa. Ad-du'a maknanya adalah ad-du'a. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Kalau nggak salah di kitab hanya "wa shalli 'alaihim". Sempurna ayat "wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum". Surat At-Taubah ayat 13. "Wa shalli 'alaihim", dan berdoalah untuk mereka. Inna salataka sakanun lahum. Kalimat shalah di sini artinya adalah doa. Sesungguhnya doamu kepada kalian itu menenteramkan mereka. Doa kalian untuk mereka itu menenteramkan mereka. Makna shalah di sini artinya adalah ad-du'a. Ai ud'u lahum, doakan mereka. Wa fi syar'i, di dalam makna syar'an, makna terminologi, salat artinya adalah ibaratun an af'alin wa aqwalin muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bisyurutin. Di dalam makna yang lain itu disebut salat, as-salatu syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim ghaliban. Ada kalimat ghaliban. Ghaliban itu artinya biasanya. Kita lihat makna ini dulu. Di dalam syariat, dalam makna terminologi, salat itu adalah perbuatan atau perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Tentunya dengan berbagai syarat. Dalam definisi yang lain, perbuatan, perkataan, perkataan dan perbuatan yang biasanya dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Biasanya dimulai dengan takbir dan biasanya diakhiri dengan salam. Pertanyaannya, kenapa ada kalimat ghaliban biasanya? Oh, berarti ada yang gak biasa. Contohnya apa? Contohnya sholat jenazah. Sholat jenazah itu ibarahnya hanya qaul saja, hanya perkataan saja. Karena tidak ada ruku, tidak ada sujud. Bukan karena mayatnya kemudian dosanya banyak jadi ada ruku dan sujud gitu. Ini mayatnya dosanya banyak nih ya, kita pakai ruku dan sujud. Nggak ada ruku, tidak ada sujud. Contoh yang lain, misalnya sholat orang yang bisu, itu di luar dari kebiasaan. Berarti tidak ada qaul, hanya ada perbuatan. Qaulnya nggak ada, perkataannya tidak ada. Kenapa? Karena ada, kalau disebut aqwal, berarti masuknya yang dimaksud adalah rukun qauli. Apa itu rukun qauli? Rukun yang kalau tidak terdengar oleh telinga, itu tidak sah sholatnya. Begitu dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang baca suratul Fatihah, kan rukun gitu. Atau baca tahiyat akhir, kan itu rukun. Kalau rukun itu kemudian dibaca di dalam hati, nggak sah sholat. Allahu Akbar. Ini sholat model apa ini Pak? Nggak ada kalimat yang diucapkannya. Aqwal, qaul, perkataan yang keluar, yang minimal didengar oleh telinga sendiri. Kalau nggak begitu, nggak sah sholat. Termasuk rukun qauli adalah takbir. Gimana ceritanya orang takbir nggak kedengaran suaranya? Nggak ada suaranya, Pak. Minimal kedengaran sendiri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kedengar telinga sendiri. Nggak harus keras-keras, karena ada imam kan, dia sebagai makmum tidak sekeras imam sholatnya, tapi harus atau wajib terdengar oleh dirinya sendiri. Orang yang bisu nggak kedengaran.
Atau orang yang kemudian sholatnya karena diikat, meskipun ini contohnya contoh orang yang kemudian memang kondisinya ya dalam kondisi yang di luar dari kondisi kebiasaan. Sholat marbut, sholat orang yang terikat. Sholat orang yang terikat kan kondisinya begitu saja, nggak ada ruku, tidak ada sujud gitu. Mungkin kemudian tangannya nggak bisa ngangkat sebagai sunnah untuk takbir, tapi dia bisa ucapkan takbir hanya qaul saja. Atau lebih parahnya lagi, ada sholat orang yang bisu dalam keadaan terikat. Berarti nggak ada dua-duanya. Dia bisu, terikat, nggak ada ucapan, tidak ada juga perbuatan. Itu terkait dengan definisi. Maka para ulama membuat definisi itu betul-betul definisinya akan mencakup seluruh syurut dan rukun yang ada di dalamnya. Wal aslu fi wujubiha, dan dasar dari kewajiban sholat qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimus sholata, atau ayatnya secara sempurna dalam surat Thaha ayat 14, wa aqimus sholata lidzikri, dan hafidhu alaiha, jagalah sholat kalian. Artinya sempurnakan sholat kalian, dirikan sholat kalian. Ketika ada kalimat dirikan sholat, itu berarti melaksanakan sholat dengan syaratnya, dengan rukunnya, dengan sunnahnya. Lidzikri, untuk mengingatku. Ai hafidhu alaiha, arti jagalah sholat kalian. Wal ahadits fi dzalika katsiratun jiddan. Hadis terkait dengan hal itu banyak sekali. Wal ijma' mun'aqidun ala dzalik. Dan terkait dengan hadis itu, waktu namanya subuh, zuhur, asar, isya, maghrib, itu disepakati semuanya. Wa bada'a bi dzikri awqatiha, dan dimulai penjelasan pada kitab ini dengan menjelaskan waktunya. Li anna ahamma umuris shalah ma'rifatu awqatiha, sebab yang paling utama di dalam memahami salat adalah mengetahui waktunya. Li anna bidukhulil waqti tajib, sebab dengan masuknya waktu maka wajib terlaksana itu salat. Wa bi khurujihi tafutu, ketika kemudian keluar waktu salat berarti salatnya tertinggal dari waktunya. Yang kemudian di dalam fikih diistilahkan adaan, melaksanakan sholat pada waktunya, sedangkan qadhaan, melaksanakan sholat di luar waktunya. Istilahnya saling berpasangan, adaan wa qadhaan. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan. Adaan berarti melaksanakan sholat pada waktunya. Sedangkan jika melaksanakan di luar waktunya atau terlaksana di luar waktunya, namanya qadhaan, illa li'udhrin, kecuali memang ada uzur yang membolehkan untuk menggabungkan waktunya. Contohnya jamak tetap ada, tidak jadi qadhaan karena menarik waktu menjadi zuhur atau asar, tetap jadi adaan, tidak menjadi qadhaan. Kenapa? Karena ada alasan, misalnya sakit atau perjalanan atau hujan. Berikutnya, wal aslu fit tauqid al-kitab wa sunnah. Dasar tentang batasan waktu sholat itu diambil dari kitab dan sunnah, diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini tidak disebut di sini disebut beberapa hadisnya, diantaranya disebut beberapa ayat Al-Qur'annya, disebut ayat Al-Qur'annya, diantaranya inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta, ay maktubatan muaqqatatan. Sungguhnya salat itu sudah ditetapkan oleh Allah bagi orang yang beriman. Waktunya sudah tetap. Ada ketetapan waktunya, kapan awal waktunya, kapan akhir waktunya. Jadi waktunya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ayat yang lain, misalnya surat Rum ayat 17 sampai 18.
Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun. Ini menunjukkan sholat sekaligus waktunya. Fasubhanalladzi hina tumsuna wa hina tusbihun. Hina tumsuna itu artinya waktu maghrib sama waktu isya. Wa hina tusbihun waktu subuh. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyian itu waktu asar. Wa hina tudhirun waktu zuhur. Sebut dalam satu ayat disebut 5 waktu sholat. Atau misalnya surat Qaf ayat 29 sampai 40. Maaf, 39 sampai 40. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub wa minal laili fasabbihu. Ini disebut 5 waktu sekaligus. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi. Qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari. Apa itu? Waktu subuh. Wa qabla al-ghurub, sebelum terbenamnya matahari, zuhur dan asar. Wa minal lail, dan waktu malam. Itu artinya maghrib dan isya. Ini yang kemudian dijadikan sebagai ayat bahwa sholat itu cuma 3 waktu. Qabla tulu'i syamsi subuh, qabla al-ghurub gitu ya, sebut zuhur. Kemudian wa minal lail maghrib. Ini sebutnya cuma 3 waktu. Padahal maksudnya di situ dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi karena ingkar sunnah, nggak menerima hadis Nabi SAW, sehingga ya memaknainya cuma 3 waktu itu saja. Surat Qaf ayat 39 sampai 40. Nah, dari waktu-waktu tadi nanti setiap waktunya ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu hurma, ada waktu udzur, ada waktu darurah. Jadi setiap waktu itu dibagi lagi menjadi waktu-waktu, ada bagian waktu-waktunya. Kapan waktu fadilah, kapan waktu ikhtiar, kapan waktu jawaz, kapan waktu hurma, kapan waktu udzur, kapan waktu darurah. Setiap waktu dari mulai subuh sampai isya. Begitu kurang lebih. Nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan hadis Nabi yang panjang terkait dengan pembagian waktu dan batasan waktunya. Jadi hadis yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang itu membahas tentang, jadi gambaran besarnya adalah Nabi diajar oleh Allah lewat malaikat Jibril melaksanakan sholat. 2 kali malaikat Jibril datang kepada Nabi. Datang di awal waktu, datang di akhir waktu. Datang di awal waktu dan laksanakan sholat, juga datang di akhir waktu dan laksanakan sholat. Jadi menunjukkan bahwa ini awal waktu sholat dan ini akhirnya. Ini awal waktu sholat dan ini akhirnya. Setiap waktu sholat malaikat Jibril melakukannya bersama Nabi Muhammad SAW. Insya Allah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan dengan Adiyah Ma'zur. Kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal. Sebentar lagi sudah masuk di sebentar lagi tanggal 12 Rabiul Awal. Sejak awal bulan Rabiul Awal kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apapun sirahnya, apapun bacaan salawat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dan memberikan syafaat dari salawat yang kita baca. Bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna afwaka an dhunubi wa tajawuzaka an khati'ati wa satraka ala qabihi amali atma'ani an as'alaka ma la astawjibu minka mimma qassartu fihi ad'uka aminan wa as'aluka musta'nisan fa innaka al-musilu ilayya wa ana al-musilu ila nafsi
فيما بيني وبينك تتودد إلي بالنعم ما أكناك عني وأتبغض إليك بالمعاصي ما فكري إليك ولكن ثقة بك حملتني على الجراءة عليك فجد بفضلك وإحسانك علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم أنت العالم بسرائرنا فأسلمنا وأنت العالم بذنوبنا فاغفرها وأنت العالم بعيوبنا فاسترها وأنت العالم بحوائجنا فاقضها لا ترنا حيث نهيتنا ولا تفكرنا حيث أمرتنا أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية اشغلنا بك عمن سوى واقطع عنا كل خاطئ يقطعنا عنك ألهمنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم إن العلم عندك وهو موجوب عني ولا أعلم أمرا أخدمه لنفسي وقد فوضت إليك أمري ورجوتك رفاقتي وفكري أرشدني اللهم إلى أحب الأمور إليك وأرضاها عندك وأحملها عاقبة لديك في خير وعافية اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وكلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي لمن تكلني إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسعني أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك فلك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود أغنني بحلالك عن حرامي وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح بشأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan Ihya. Sampai pada kalimat ats-tsani, adab perjalanan yang kedua. Kemarin sudah kita bahas adab perjalanan yang pertama, selesai. Sekarang masuk di adab perjalanan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qala musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Qala ats-tsani ay yakhtara rafiqan fala yakhruj wahdahu wa farrafiqu thumma at-tariq wal yakun rafiquhu mimman yu'inuhu 'ala ad-din fayudhakkiruhu idza nasiya wa yu'inuhu wa yusa'iduhu idza dhakara fa innal mar'a 'ala dini khalilihi wa la yu'rafu ar-rajulu illa bi rafiqihi wa qad naha sallallahu alaihi wasallam an ay yusafira ar-rajulu wahdahu wa qala ath-thalathatu nafarun wa qala idza kuntum thalathatan fi safarin fa amiru ahadakum wa kanu yaf'aluna dhalik wa yaqulun hadha amirun amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Yang kedua yang menjadi adab bagi orang yang melakukan perjalanan, ayyakhtara rafiqan, jika ingin melakukan perjalanan jangan lakukan sendiri, tapi lakukan perjalanan bersama dengan yang lain. Cari teman, tapi temannya harus dipilih. Ayyakhtara rafiqan, dia harus memilih teman di dalam perjalanan. Teman yang bagaimana nanti akan dijelaskan. Fala yakhruju wahdahu, jangan keluar sendiri, jangan pergi sendiri. Yang dimaksud pergi sendiri, pergi dalam perjalanan yang memang butuh teman, perjalanan jauh. Farrafiqu thumma tariqu, yang pertama memilih teman,
Yang kedua, memastikan jalan. Jangan pergi satu tempat tapi nggak tahu itu jalannya kemana. Hari ada orang mau pergi, nggak tahu ini sebenarnya menujunya kemana, jalannya lewat mana. Ini orang pasti tersesat. Ya kalau nggak tahu pasti, paling nggak ngikut teman. Ini udah ngikut, semuanya nggak tahu jalan. Ya Allah, ya Rabbi, astaga. Pernah apa begitu? Pernah. Saya pernah jalan sama teman, nggak tahu, nggak ada yang tahu jalan. Pokoknya berangkat aja, kemana? Kesini. Ternyata nyari di Google nggak ada. Itu alamat di Google nggak ketemu. Masya Allah. Akhirnya jalan, udah pede aja naik motor, pede aja ikut jalan, ikutin Google dan masuk di sawah. Masuk sawah, itu jalan kecil terus harus lewat sawah ini bener nih ini jalan. Karena semuanya nggak tahu jalan. Wal yakun rafiquhu mimman yu'iduhu 'ala din. Dan seluruh teman yang kita ajak jalan itu adalah teman yang mimman yu'iduhu 'ala din. Mereka yang dapat mengingatkan kita, menolong perjalanan kita, mengingatkan dalam urusan agama. Ingetin sholat, sabar. Kalau ada makanan berbagi. Fayudzakiruhu idza nasiya. Sehingga mereka mampu mengingatkan saat lupa. Wa yu'inuhu wa yusaiduhu idza dzakar. Dan menolong kita, membantu kita saat mereka ingat. Bahkan ya karena perjalanan, sekali lagi karena perjalanan adalah setengah dari azab, maka ketika kemudian kita tidak memiliki teman yang bisa membantu kita untuk mengingat Allah, itu akan repot. Akan repot. Ada teman-teman yang suka ngegampangin urusan ibadah, ngegampangin urusan nanti aja deh, santai aja, gampang. Loh, ini justru ini kita lagi leluasa untuk sholat, udah sholat aja dulu, seberes sholat baru yang lainnya. Tapi ini lagi leluasa nih, lagi istirahat, kita bisa sholat, sudah ada tempatnya, enak tempatnya, ada tempat wudhu, bagus, enak tempatnya, beres, kita sholat aja dulu laksanain, nanti beres habis itu baru santai. Nanti sholatnya kemudian udah sepakat kita sholatnya, sholat pada waktunya aja, nggak ada masalah. Rombongannya bisa berhenti kapan saja. Tapi nggak boleh kemudian membenci untuk melaksanakan sholat jamaah. Nanti kita akan bahas bahwa ketika ada orang kita ajak pergi melaksanakan perjalanan dan kemudian dia membenci melaksanakan sholat jamaah, justru orang yang membenci melaksanakan sholat jamaah tadi itu harus melaksanakan sholat jamaah. Paksa dia untuk melaksanakan sholat jamaah. Kayak itu rukhsah dari Allah. Kalau dia nggak ingin melaksanakan pada waktunya mah enggak, tapi jangan benci itu saja. Enggak, kita kan bisa sholat pada waktunya. Ngapain kita harus sholat jamaah? Ini modelnya kayak gini. Ini masalah nih model kayak gitu. Wala yu'rafur rajulu illa bi rafiqi. Maaf. Fa innal mar'a 'ala dini khalili. Sesungguhnya seseorang itu akan mengikuti orang lain. Sifatnya, cara berpikirnya, gerak-geriknya itu bakal ngikutin orang lain. Dan kebanyakan orang itu sebagai pengikut bukan pemimpin. Sehingga dia akan mengikuti agama temannya, maksudnya agama temannya itu ya semuanya. Kalau teman kita baik ya insya Allah kita baik, kalau teman kita nggak baik ya insya Allah juga nggak akan baik. Maka orang nggak usah, ibu-ibu nggak usah tanya anak ibu-ibu tuh modelnya kayak apa, karena tidak sedikit orang tua nggak paham dan nggak kenal siapa anak. Maka untuk memahaminya gampang, lihat siapa temennya, udah itu aja. Gampang kok, panggil temennya datang ke rumah, lihat gimana perilakunya. Maka perilaku temennya itu tidak jauh dari perilaku sederhana. Begitu Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Wala yu'rafur rajulu illa bi rafiqi. Seseorang itu tidak dikenal kecuali dengan teman. Maka biasanya kan Allah Subhanahu wa taala lewat lisan nabinya di dalam Ihya Ulumuddin sudah menggambarkan, saya lupa itu babnya bab
di set sama Allah, dia akan bergaul dengan orang yang sesuai. Nggak akan bergaul dengan orang yang nggak sesuai. Minimal sifatnya mirip-mirip lah. Modelnya itu mirip-mirip. Cara berpikirnya, cara pandangnya itu mirip-mirip lah. Bergaul sama orang yang suka ke majelis taklim, ya dia akan ikut majelis taklim. Bergaul sama orang yang suka datang ke bar, ya dia akan datang ke bar. Bergaul sama orang yang suka ninggalin sholat, ya bakal ninggalin sholat. Waqad naha sallallahu alaihi wasallam an ayyusafira ar-rajulu wahdahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya karohah, larangan makruh, orang melakukan perjalanan sendiri. Apa kata Nabi? Ats-tsalatsatu nafarun. Jadi perjalanan itu minimal, jika kemudian berjamaah, minimal 3 orang. Tapi sifatnya ini anjuran dari Nabi SAW. Kalau kemudian itu tidak bisa terlaksana, sifatnya uzur, la ba'sa bihi. Tapi kemudian kalau bisa dilakukan, lakukan. Itu sunnah dari Nabi Muhammad SAW, tidak melakukan perjalanan sendiri. Wa qala idza kuntum salasatan fi safarin, jika engkau melakukan perjalanan, ada 3 orang di dalam perjalanan itu, fa amiru ahadakum, maka jadikan salah satunya sebagai pemimpin. Siapakah pemimpin itu? Pemimpin itu adalah orang yang akhlaknya paling baik, yang mampu menjadi pelindung bagi yang lainnya. Jadi pelindung, Pak. Jadi orang yang tahu betul bagaimana ini nih grupnya nih, yang tua ada 4 orang, yang mudanya 2 orang. Tapi yang tua ini ada 1 yang paling sepuh. Dia harus hitung itu, Pak. Harus hitung bagaimana nih lindungin yang paling tua ini gimana. Yang muda ini ayo dampingin yang paling tua. Nah, ini yang tua-tua ini masih, ini masih tua tapi Masya Allah kayak anak muda Pak semangatnya. Jadi udah biar aja. Ternyata yang tepar yang muda. Begitu ya Pak. Yang tepar yang muda. Ya Allah, yang sakit yang muda. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak tahu itu karena stres ngurusin yang tua gitu ya. Tapi saya lihat memang ya karena semangat itu ya, luar biasa itu ya. Yang tua-tua itu Masya Allah kuat, Masya Allah. Sering begitu ya Pak, melakukan perjalanan. Yang sakit malah yang muda-muda yang sakit. Yang muntah-muntah yang muda-muda gitu. Yang pijitin yang tua gitu. Udah sabar. Cobaan nih. Wa kanu yaf'aluna dzalik. Para sahabat Nabi, mereka melakukan hal itu. Wa yaqulun, mereka mengatakan, hadza amirun amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pemimpin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tunjuk beliau sebagai pemimpin. Pemimpin siapa? Ya pemimpin kami. Jadi dulu itu para sahabat kalau melakukan perjalanan, Nabi sudah tunjuk pemimpinnya siapa. Bahkan di dalam perang Nabi tidak menunjuk satu pemimpin, tapi menunjuk beberapa pemimpin. Sebagaimana perang Mu'tah itu ditunjuk 3 pemimpin sekaligus. Kalau engkau kemudian meninggal dunia digantikan, sampai begitu Nabi SAW. Dan perjalanan jauh juga begitu. Nabi selalu menunjuk pemimpin. Untuk apa? Tujuannya adalah sebagai pelindung dan pengayom seluruh orang-orang yang ada di belakang. Biasanya kalau kondisi seperti itu juga kita rasakan misalnya di lembaga pendidikan, seorang kiai nunjuk murid-muridnya untuk melakukan perjalanan di situ, tunjuk pemimpinnya siapa. Kadang-kadang kalau kiainya berangkat, kiainya sendiri yang mimpin, beliau sendiri yang mimpin. Bapak mungkin yang pernah melakukan perjalanan bareng sama Abi pasti tahu betul. Abi itu sampai ngatur mobil parkir dia tuh sama Abi. Kamu duduk di sini, kamu naik sini, kamu naik di sini, kamu naik di sini. Makanan sudah belum? Makanan mana? Bagi makanan. Apa yang belum nih? Apa? Ada yang belum dapat kamar, ada yang belum dapat. Semuanya diurus sama Abi. Semuanya. Sampai kita juga bingung. Kita malah dimarahin ikut-ikutan dimarahin. Begitulah kemudian diajarkan oleh para ulama kita. Tentunya ajaran itu ada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita tutup dengan Hizbun Nasrullah Ada. Kita doakan seluruh dijauhkan dari segala balai. Berikut juga kepada jamaah kita, keluarga kita, tetangga kita yang meninggal dunia, mudah-mudahan di husnul khotimahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatana laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa kana 'inda Allahi wajhiyan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wajhiyan alladhi fatara as-samawati wal ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun qaribun wa bashshiril mu'minin ya ayyuhalladhina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin wal ansari الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana jamla ra'aita qasim tasaddian khasyatin wa tilka al-amsal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu la ilaha illa huwal malikul quddus as-salamul mu'min al-muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari musallahu al-asmaul husna yusabbihu lahu samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. U'idhu nafsi billahi ta'ala min kulli ma يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبتش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف أحدا من الجن والإنس ويذروني عز جاره وجل ثناه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نور آدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيرهم مكرهم وكيدهم. أدفنا من أراد بأدوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا مهيد. سبحانك يا ربي مع أعظم شأنك وعز سلطانك وأرفع مكانك. تحصنت بنا وبأسمائنا وبآياتنا وملائكتنا وأنبيائنا وبرسلنا وصالحين من عبادنا. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارزقني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرى وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. اللهم شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعلني نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan dikabul dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.